अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्नी इलल इमामिल हुम्मामिल हाफ़िज़िल हुज्जा अमीरिल मुअमिनीन फ़िल हदीस अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहीम इब्न मुग़ीरा इब्न बरदिज़बत अल-जुअफ़ी अल-यमानी अल-बुख़ारी रहमहुल्लाहु तआला व मत्तअना बिउलूमिही आमीन। क़ाल बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल व नदअउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न। व क़ाल मुजाहिदुन अल-क़िस्तास वल अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। व बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाबा क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ा अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्हुम क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। टोल दोस्तान यौज़लवाए सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सदक़न नबियुर रऊफ़ुर रहीम। ददी मजलिस मशर ग्रान कदर व मुहतरम व मुकर्रम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन जान साहिब ज़ीद मजदहुम दारुल जामिया नोमानी शेखुल हदीस जमा डेर निज़दे बिरादर मुकर्रम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़कीर साहिब ज़ीद मजदहुम और ददा जामिया नोमानिया टोल असातिज़े किरामो उलमाए किरामो फ़ुक़हाए अज़ामो और जामे टोल तुलबाए किरामो अहबाब दोस्तानो हाज़िरीन मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह ज़मंग तालीमी काल अल्लाह पाक पूरा कर बड़े अहसन तरीक़ा बांधे और नन आखिरी द बुखारी शरीफ ख़त्म दे। द बुखारी शरीफ माँ द मुफ्ती से पर मशवरा बांधे दी वे चेहरा पाग रोज बांधे अक्सर अवामी वागी पाग इल्मी इस्तिलाहात बांधे न पुएगी न दादा तालिबानों चे कमे खबरी दी प बाब व प हदीस के दाक दे मख के वे नो खबाई नो दे बाब मुतालिक टोल तफसील मावेले रबत में वेले दे अगराज दे इमाम बुखारी दे निकाद द तर्जमतुल बाब नामे में वेले दा शरह र तर्जमतुल बाब में करे दा परवातो में कलाम करे दे और शरह द हदीस में दरता करे दे कलिमतान हबीबतान और द हदीस मुबारक पाखिर के इमाम बुखारी रावणे दे दागे वजह में दरता वेले दे और चिकम इश्कालात व दागे जवाबात पागे में पोए करे और द जहमिया और द मुअतज़िला टोल तारीख में दरता वेले दे और दी बातिल व फ़िरक़ो द गुमराह असबाब में दरता बयान करे और दी बातिल अक़ाइद व नज़रियात में दरता खोले नो देख बहस खलास शेवे दे स खबर पके न द पाते पाखिर और रस्टोल बहस मा करे दे बस नन सिर्फ दे हदीस ना के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कमराउना कम फ़वाइद मुताल्लिक़ दी और कम मसाइल दी बस आगा ज़िक्र को। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मंग द दर्स पर खुसूसियातों के दस्तासो ख्याली तरखिर पूरे माँ यसूसिजुन अस्तासो मख के बयान कल जिदा पढ़े रो कमो मदरसों के उड़े कम उस्तादान जिक्र कई योम दरावियान हालात दरता जिक्र कल आखिर पूरे द तिरमिज़ी के सुमरा रावियान द हर रावी मखसूस चिदागा कम सिफत चिदा सिक़ने दादा कम मरतबे दा में दर ताखिर पूरे गोरे जिक्र करी पनूर मदरसों के योम्याश उस्तादान भी बेन और माँ हर रावी रोजाना चिकम पके बार बार राजी अमिम दर तसोज़ल हुए चिकम ज़आफ़ रावियान दी कम सिक़ात दी द चा कम रुतबदा नो अमे दर तदब तिरमिज़ी तर आखिर पूरे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र कला यवा द्वेम द अहादीस न मसाइल मुस्तंबता गोरे
دا کم استادان ذکر کوي، بعضو نه ذکر کوي او بعضو نه. او ما چې څومره حدیث تاسو ته وې د هغې نه چې څومره مسایل مستنبط کېږي همې درته ټول ذکر کړی. او هغه نورې خبرې د ائمهو په منځ کې چې اختلاف او د هغې دلایل دي یا د حدیث ور ترجیح وغیره خو نور علما هم کوي، ما هم درته وې. دې حدیث نه یو څو فایدې روځي، هغه فایدې د ترونو ذکر کوم. یو خدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د دې مذکور ذکر ترغیب ورکوي او څه فرمایي؟ وی دوه خبرې دي چې په ژبه اسانې دي، دوه خبرې دي چې الله ته محبوب دي، او دوه خبرې دي چې د قیامت پر ورځ په تله کې درنې دي. دا ترغیب شو چې دا ته ووایې چې ستا ذهن کې دا راشي چې دا دوه خبرې د خدای خوښې دي خو بیا ویل پکار دي، او دا دوه خبرې دي دا په تله کې درنې دي او د قیامت پر ورځ تله ډکېږي بیا خو ویل پکار دي. او دا دوه هغه خبرې چې لږ په ژبه مسانې دي، تکلیف هم پکې نشته. نو یو د دې مخصوص ذکر امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکوي. دا یوه خبره ته معلومه شوه. دویمه ته څه معلومه شوه چې کله خبر د یو غرض د وجې نه مقدم کېدی شي. ما تاسو ته ویلو چې ابن الحمام خدا مبتدا ګرځي او جماهیر وی دا خبر مقدم دی ترغیبا او تشویقا. نو د خبر مرتبه خو د مبتدا نه وروسته وي، خو کله د یو غرض او د یو مقصد د وجې نه تقدیم د خبر هم په کلام عربي کې جایز دی. حضور پاک دې ته اشاره ورکړه. دوش او دریم دا دریمه فایده څه ده؟ دریمه فایده دا شوه ګوره رسول الله مبارک عجیبه ترتیب غوره کړ. اولې وی حبیبتان الی الرحمن، دویم نمبر کما جمله راوړي خفیفتان علی اللسان، دریم نمبر کما راوړي ثقیلتان فی المیزان. نو لومبه مخکې کړه حبیبتان الی الرحمن چې د الله محبت په هر څیز مقدم دی. الله محبت او د دې محبت لپاره به کې د حب لفظ دلته استعمال شو. نور الفاظ هم د محبت شته، حب لفظ استعمال شو. زموږ علما لیکي وی حب یو کې پکې ح راغلی ده، یو با راغلی دی. ح په حلق کې ادا کېږي او با په شفتینو شونډو ادا کېږي. یو د مخارجو اول دی او بل د مخارجو انتها ده. اشارت دیتا دی چې ستا د سر نه شروع کېږي د وجود او په خپو انتها راځي. نو ته به د محبوب سره دومره محبت کې چې د ابتدا نه انتها پورې ستا ټول اندامونه به د محبوب په محبت کې استعمالیږي. نو حب د الله مخکې دی ګورې هر څیز کې. دا تاسو چې نن چنده ورکړه مقصد هم څو چې الله خوشحاله شي. دا دومره ګڼ تعداد کې چې تاسو دلته نن راغلی او ناست چې هغه سره پورې دنیا ناسته ده، دا څه دپاره؟ د الله په مینه. ډېر دوستان به هغوی به خپل کاروبار پرېښی او نن به راغلي. ډېر به داسې چې دیاړی والی به خپل دیاړي به پرېښی او راغلی به د څه د وجې نه؟ صرف د رب العالمین د محبت د وجې نه. وروڼو ګورې د ایمان تقاضا ده چې لومبی به موږ د خپل رب سره مینه ساتو. په خدای قسم ځکه له ویرېږم چې زموږ دا مینه د الله سره خو ډېره کمه ده او ناقصه ده. د الله د شان سره چې کوم محبت موږ له پکار دی هغه مینه موږ ونه کړه. ګورې وروڼو زه به مثال در کوم چې تاسو ورباندې پیښ بانک دلته شروع شي بانک او تا دوست په موبایل د ترنګو کې رښتیا ووایه ته دلته بانک جواب ورکې د الله د نوم عظمت او که دوست سره خبرې کې نه دوست سره خبرې کوم بیا به دوست خفه شي او اقامت شروع شي. نو هغه ته څه وایي؟ اله شا به خبرې زر خلاصوه. ګورې دغه د اقامت شروع شو، اله زر خلاصوه ګورې رکات رانه لا. آی های خدایا. نو بانک څومره د خدای د عظمت الفاظ دی پکې د خدای بنده او اقامت سره تا الله بلی ځانته جبه د بنده د ندا د الله د طرف نه د آواز د خدای نه دی. نو مونږ که خدای سره مینه وه نو مونږ به د بانک وخت کې موبایل بنده و چاهې زما د پلار دی ولي ما به اقامت سره موبایل بندو زما د مور د طرف نه دی ولی نی ما به منزل منډه والا ما به دکان بندو نجی گاک را روان دی خیر دی کرکات دار چې جمع خو بلاندی کو کن ځان لبه منځو کو او څوک پکې دا وي زما خام به ټول منځونه په یو ځای کو. دکان ضروری دی، گاک ضروری دی.
پیسہ ضروری دا نا اللہ ضروری دے. نو چې د دکان بند کا او یا نن سبا خدا سیموي چې ګڼ جمعاتونه الکه یو مرګري با د یوې بجې لزو او بل با په باندې یوې لمانځه لزو او بل به یوې نیمې لزو ټول به جمع کې شرکت وشي الله به خوشاله شي. الله رضا مقدم کول پکار دی نو خدای مخکې کول پکار دی. مونږ دنیا مخکې کړې ده الله مرستو کړې. څومره فتنې چې نن په دنیا کې روانې ده بالخصوص زمونږ په د ښکلي ملک پاکستان کې زمارونو ګورې ټول غم د دقه ځای نه جوړ دی چې مونږ که خدای مخکې کو د الله عظمت مخکې کو مونږ له خدا ښکلي وجود بنده نه دی را کړی دا خو مونږ له الله را کړی دی. مونږ له خدا ښکلي شکل الله را کړی دی. مونږ له خدا بچي او د مال دولت رب العالمین را کړی دی. زمونږ صحت او زمونږ بیماری خدا غي الله په لاس کې ده. په خدای قسم کنن وغواړي خدای پاک اس بمني ختم هر څه خدا الله په لاس کې دی. نو مونږ خدای رستو کړی دی او د دنیا تواغیت او د دنیا مال او دولت او متاع سم مخ کې کړی دی. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة ترضونها څنګه دی ومساكن ترضونها او وتجارة تخشون كسادها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. ویک ستا پلار ستا زوی ستا خزا ستا بلډینګ ستا تجارت د الله او د رسولنا او د الله او د رسول د سخت احکاماتنا تا ته غوري نو د الله د عذاب انتظار وکا. ویریږي د خدای بندگان مخلوق نن په کم طرف روان دی. محبت الله سره بالکل خپکیږي منشتا ستاسو کو شکر دشته چې دل تراله لیکن ورشه نن نوجوان نسل تباہ برباد دی. نن کشر کل چې څومره دی نوجوانان الکان او جنکه په خدای په مدرسو پسې خبرې کوي. اے دې پټکو ته سوی وې سپین ګډوري په سر د پاسه کېنولې دي. ګیرې ته سوی وې ځنې پورې جارو او ځان د کړې ده. تسبو ته سوی نن تسبو پورې ټوکې شروع دي. عوامو نه به زه څه ګیله وکم. نن زمونږ مولیان په نیټ باندې لګیا دی او د تسبو بد وایي. آی هاي دقه یو تسبیح خلکو سره پلاس کې پاتې وي اگر چې د هغې ځای اوس موبایل نیولې دی خو دغه یو تسبیح به خلکو اړولې وي دا پکې بدعت دی او دا فلان کې دی او دا فلان کې دی او دا خبرې بعضې خلک کوي د تسبو ته څه وایي په تار کې سپیا کې اچولې دي. الله دومره ډاډه شوی د خدای نوم په سپیا کوالم که زه د تسبو په دانه د خدای نوم اخلم. دومره خلق ډاډه شو جنکې ډاډه شوې په خدای ستا په ملک پاکستان کې په اسلام آباد کې د ښځو عورت مارج په نوم باندې جلوس روزي او چیلنج ورکوي. چاله چیلنج ورکوي چاله ورکوي. ما ته بعضې خلک وایي ملا پسې پلان کې لګیا دی او خبرې کوي تا پسې لګیا دی بل پسې مې په قلاره کېنه په اسلام آباد کې چاله چیلنج ورکړی شو. واوره دا ستا په نېټ ته وګوره اسلام آباد غوندې ملک اسلامیه جمهوریه پاکستان غوندې ملک په دارالخلافه کې ښځې روزي او چیلنج چاله ورکوي. واوره اے رسول سن لو پردہ ظلم ہے. اے رسول سن لو رسول اللہ نے چیلنج ورکوي پردہ ظلم ہے. الله مال یو کس راغی دا دوستان دا میډیا والا به پیژنې خو دې نوم نه علم ځکه چې ما ډېر بې عزته ولیږه ما ته وی یو ډیبیټ دی ته به خیر دی که مونږ له میډیا له نه راځي نو په دې دغه را سره شامل شه څه ورته وایي په دې آنلاین مې د څه متعلق وی د دې ښځو د پردې او د نکاح متعلق بعضې ښځې سوالات لري نو مونږ وایي چې ته وله جواب ورکړې. مې ټولو نه مخکې تا نه دا تپوس کوم چې دا ښځې مسلمانانې دي که کافرانې دي. که دا کافری غیر مسلمی زما وسره کېنوه زه به درم شم ستا دغه له سټیشن له هلته به ورسره خبره وکړم پوی به کړم. خو که دا مسلمانانې دي نو دوی ته به زه دا وایم چې پرده ناجایزه او جایزه مې ظالم ته هغه میډیا والا ته مې ووي ته ظالم یې چې د قرآن حکم متنازع کې ته ظالم یې چې د پیغمبر خبره متنازع کې او په هغې ډیبیټ جوړی. دا خو د قرآن وینا ده. دا یو ټکي ورته ووایه چې رسول الله مبارک فرمایي څه وایي
या अय्युहर रसूल या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन कुल लिअज़वाजिका व बनातिका। माशाअल्लाह टके वोरे रू ए पैगंबर आयशा ता हुआया अगा आयशा चे कुरान वही पाकदा अगा आयशा सिद्दीका चे कुरान वही अत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन दा पाकीज़ा दा खुशबूया दा अत्तय्यिबात लफ्ज़ जिक्र शो ताहिरात हम जिक्र न शो दा पाकीज़ा दा साफ सुथरी है और दा खुशबूया दा माशाअल्लाह ज़का दा खुशबूया पैगंबर बीबी दा अगा आयशा सिद्दीका चे सिद्दीका व तवेले शवे दे और अल्लाह तस्दीक कई पताकीद उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। अगा आयशा चे पैगंबर मुबारक फरमाई चे तला पैदाम नवे चे दर खम पटुकड़ा के माल जिब्रील रावड़े वे चे दा बदे खज़ई। अगा आयशा चे रसूलुल्लाह मुबारक दागे पगेक के साउते दा अगा आयशा बीबी चे अगा बप जन्नत के रसूलुल्लाह मुबारक सरी अगा पाक दामन बीबी तो हुआ चे बोरका पसर की कि दागे न द गुनाह तस्वर अड़ोने की और ब्या चाहता वही वले बनाते का फातिमे तो हुआ वाह वाह द जन्नत द खज़ो सरदारा द हया नमूना मुजस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी ने अज़बिलुर चे सवाल न पैदा की कि दागे नरदी गुनाह तस्वर उची अगा फातिमा चे वी जमा जनाजा उड़े नो दा जमा दा कफन दा पास लड़गी के दे और कप आगे सादर वाचे वे चे जमा कफन हम सोक उनवीनी अगे तमवाया चे बोरका पसर का व निसाइल मुमिनीन सहाबियात टोलो तवाया युदनीन अलैहि मिन जलाबीबिहिन्ना नो कुरान खोई आयशा तम बोरका पसर का आदिम पर्दो की द पैगंबर लुर दिम पर्दो की आयशा को उम्मुल मोमिनीन द मुसलमाना नो मोर दा द मुसलमाना नो मोर दे रखलो बचो न पर्दो की दा कुरान आयत देखे द डिबेट से जरूरत है मावे बेवकूफा गुस्सा वाला कला कला राशि अगर इनकर तो सब गुस्सा चम बेवकूफा तो पमा द कुरान आयत मुतनाज़ा के देता पता निश्ता कि दा बोरका और दा पलूने और दा औरत कार कवल जुर्म दे दा ज़मून हाल बाज़े मीडिया वाला बाज़े स्टेशनों वाला अभी दालो बे कई यो बराग वाली खज़ा द खज़े हक दे द खज़े हक दे और तब पदे के बाद खज़े हक मुंग में न ले लेकर खज़े लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुंग दुबरा हुकूक पर करी दी दाखो बे जम दे खाकोला द हक शो इस्लाम वर्क कर दे सर खुदा हैस पावर द अय्यामों के चक्कर बद बीमारे रोज़े वे नो दे खज़े सर बे योज़े रुड़े रखोला दे लखो पे मीरास किसा ना वर्कोला पैगंबर मुबारक और अल्लाह द कोर सरदार अकला दे हुकूक शुकना दा हक वाला वरकम प खुदे कसम कसम द तखरमा जजान खबरुम जकदर तवेमा यौ जिने दा बयान मोर करे दे वी आपका शौहर कहाँ है वी मेरा शौहर हर जगह मौजूद है यकीन प खुदे का कसम द तखरमा द बुखारी में आपका शौहर कहाँ है वी मेरा शौहर हर जगह महफूज मौजूद है वी आपके बच्चों का बाप कहाँ है तासे तपोसे तेव का उसको मैंने छोड़ दिया है दस्ता पमल के रोरा कोला उचगे वही और दाखला कोई मौलवी सोकल और मुला सोकल और द मुला तस जरूरत थे मुला तस जरूरत थे और दी मुला न सोकल दे मुला दा चलो कदा मासर जे पकोर से नास्ते कि नन द जरूर न ज्याद तालिबान होता पट क्यों तड़ली शो आलिमान शो और नन बटूरी दुनिया तक खोरेगी वो दिन बखोरी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ताले उसारी तपोसु की मुला सोकल वे मुला दा अलुगान चे बाजार के खर्ची की दा टुल द्वी करे ली दिकर अब वो चे दाकार खुद द्वी न दे वे दा बाटिंगन दा तोर दा टोल द्वी करली दिकना न दा कारेम न दे दा टोन प्लैंको चे चलेगी दा मुलियान चले कना यार उस्तखना ना खबर के दा खुदा मुला कार न दे वे खनो कारे मा बलोज उलिद चे जामिया नोमानी द जरो न ज्याद तालिब इल्मान फारिग लल और पटकी वतौ तड़ल और द दुनिया गुट गुट तखवारिश अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी चीज बसी दा अल्लाह सरमीना भाई इमाम बुखारी रसूलुल्लाह मुबारक हबीबतान के लिए खबर थे दा मुकद्दम ही पार सबा दे द्वेम सखाई दरता द्वेम दरता दाखई कि दा अल्लाह दमीने न पस चाल तरगीब वर्के नो तबागत इरशाद वर्के दा अमल बहुत आसान है लेर आसान सही संगदे खफीफतान अल लिसान
ګرانې بنا یو سړی حج لتلو چې واپس راغی حج خو له ګران دی نو چا ورته وی حج څنګه وی بس خدای دې ساته ډېر ګران کار دی نو داسې باندې وی چې خدای دې ساته ډېر ګران کار وی ډېر اسانو سهل خفیفتان علی اللسان او دریم نمبر مرتبه سره د آخرت ثقیلتان فی المیزان دا دریم نمبر خبره شو چې په دې کلماتو کې ثواب دی او فایده رسونکی دی دا ته بله خبره معلومه شوه بل ته څه معلومه شوه بل دا چې حبیبتان الی الرحمن ماشاءالله د خدای په صفتونو کې د کم صفت انتخاب وکړه د رحمان چې الله ګور ډېر مهربانه دی مړه دا دوه ټکي چې ته وایې دومره ثواب د عقل په بنیاد په دې نه کېږي دا د خدای رحمت تقاضا کوي چې دا دومره اجر دله درکړو د خدای رحم بل ته څه معلومه شوه چې میزان هم ثابت دی تله هم شته او بل ته څه معلومه شوه بل ته د الله د ذکر عظمت معلوم شي چې د الله ذکر ډېر عظیم الشان دی تله پې ډکېږي مکمل چې د الله ذکر وکړې تله پې ډکېږي او بل ته څه معلومه شوه چې د مجلس اختتام د الله په تسبیح کوه کله چې مجلس ختمیږي سبحان الله به وایې حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم كل يوم یا فی اليوم محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر چا چې دا کلمات سلزله وي نو که در دریاب د زګ عمره ګناهونه هم به ورته الله معاف کړي ټول به وایې ښه کم از کم نن به عهد ټول ملګري کوئ چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سل پیرې به ټول ملګري وایې ښه انشاءالله وایې ټول بل ته څه معلومه شوه بل ته دا معلومه شوه چې ذکر بکې د ذکر فایده بله څه ده یو حدیث کې راځي الشیطان جاثب علی قلب ابن آدم چې شیطان د بني آدم په دې زړه ګونټې ماتې کړي دي فاذا ذکر الله خنسا چې د خدای یاد کې ناتښتي و اذا غفل وسوسه او چې کله غافل شي وسوسه چي نو شیطان کې بگانے کا طریقہ کیا ہے د الله ذکر بل ته څه معلومه شه طالبان په پیږي تقدیم د تخلی تسبیح کې تخلی د په نسبت دا حمد دا مقدم کول شي بل د امر محبوب تکرار سبحان دو ځله راوړو بل د اهم تکرار اهم ما تاسو ته سبحان دې کې راوړو رجا او خوف تم دې کې اشارت ته رحمان کې رجا ته اشارت ته او په عظیم کې خوف ته اشارت دا خود دې مسائل دا میرے ته ذکر کړل باب حدیث کې مټول خبر اخلاصي کړی دي او زتا سوتا د خپل طالبانو ته یو خبرې کوم نو بیا دعا کوم زمانو طالبانو ته خو زمانو به خبره دادا چې بچي تاسو بدانه وای چې مونږه عالمان شو نه تاسو فاضلان یې تاسو فارغان یې فارغ شوه د مدرسې نه د سبق د استاد د زدکړې نه فارغ شوه او یو فضیلت ترته حاصل شو چې تا نه خدای پاک د رسول الله مبارک د حدیثو د زړه کې توفیق درکا اوس برزان عالم د دینه پس جوړه پس به جوړه عالم په مطالعه او په تکرار پورا مطالعه وکړي کتاب بګوري ما اوس مفتی صاحب سره خبره کوله زموږ مفتی صاحب د وفاق د مجلس عاملې ممبر دی ما دي ته وی چې مې اوسو خبرې به ته وفاق کې یو دا چې دا وفاق په دې ټولو مدرسو پابندي ولګئ چې د سحر 8 بجو نه واخله تر د ماسپخین 2 پورې به موبایل مکمل بندي په مدرسو کې تبه خلک تباہ برباد کړل عوام هم تباہ کړل د موبایل ټول ورځ پروپاګاندا او درو خبرې دي او په دې خوريږي زموږ طالبان هم په دې غم اختري ټول ورځ موبایل او نت ته او صاحب مولیان صاحبان هم پکې مبتلا دي نو یو به تاسو څه کوئ چې د کتب مطالعه به کوئ ګوره کتابونه یوازې دا نه چې په المارۍ کې پراته دي او د المارۍ زینت دی نه مطالعه به کوئ نمبر 1 نمبر 2 به څه کوئ د امت د اصلاح فکر به کوئ دعوت الله بس دا چې کم سیز مونږ تا ته نن په سر کو دا به امت ته رسوئ د امت د اصلاح فکر به کوئ کوشش وکړئ چې د امت اصلاح وکړئ په ښو اخلاقو باندې ښه اوس دلته کې 2 خبرې ذهن کې واچوئ د امت اصلاح به کې مقصد به دی په بهترینو اخلاقو به د امت اصلاح کې هسې نه خلک د دین نه نور متنفره نه کړي
قطعا و یقینا نن سبا بیادبی دی مافی زگوری دا چا نن نوملم بعض وقت دا یو خبر او کما زگوری نه پچا تنقید میں غرضی نه میں پچا رد غرضی زه صرف د خپلو بچو اصلاح کوم دوی ته خبره کوم نو بعضې مولیانې ځان ته ودروي دی مونږ ته ویلي دي هغه چور کې داړي مې تینګ کا هلکه ما یو ځل د جمعې تقریر وکړ یو سړی راپسې راغی نن خو دې په ماړه سپک که هغه د مور پلار قصه مې کړې وه چې د مور پلار قدر کوي عزت کوي احترام کوي وي دا راته چا پړسولې وي دقسې راته وي وي چا راته پړسولې وي مې ولې نو وي ما ته خو ټولې خبرې دې په مارې دن تقریر وکړو هلکه ما خو دا ووي چې مور پلار قدر کوي عزت کوي مور پلار سره ظلم مه کوي خو معلومېږي دا چې دا جراثیم په تا کې پراته دي که دا تا کې دا جراثیم نه وې پراته نو زما را تقریر دې ځان ته ولې راړو ما خو نه د بر دین مسله نه بیانو یو ځل مې د سود خبره وکړه مې سود دا ګناه ده دا ګناه ده یو سړي بل چاته وې یاره وایي مونږ وله مانځله ځو هغه ټول تقریر په مونږ کوي یا خدایا نو زه به د سود خبره نه کوم چې سود ګناه ده زه په تا کوم نو چې سود ته کې نو مه کوه که نه توبه ترې وباسه که نه نو زه ګورې زما مقصد الله ګواه دی چې زه د چا غرض مې نه چې په چا تنقید وکړم زما څه کار دی سړي زه کمزورې سړی یم زه څوک نه یادوم او نه چاته اشارې کوم او نه چا باندې ردونه کوم زه د دې خپلو بچو اصلاح کوم نو دوی ته څه خبره وکړم د دې علماو د طرفاره د اصلاح خبره وکړم نو بعضې سړی وایي دی زه یاد کړم دی زه یاد کړم نو زه څوک نه یادوم زه څوک نه یادوم زه د خپلو بچو ته دا وایم چې خو اخلاقو سره اخا اخلاق څنګه دی نن سبا که د خیالي نو په دې نیټ او په موبایل زمونږ مولیان یو بل پسې لګیا دي که نه دي لګیا رښتیا راته وایي ډبل میکونه به لګولي ډبل میکونه یو به یو مولا پسې لګی بل به بل مولا پسې لګی خدای ته وګورئ دین هم تباه او برباد کړو زه خو اعلان کوم تاسو ته اوس وایم د ټولو بچو ته وایم که ما پسې چا په نیټ څه قسمه تقریر وکړه او څه بدې راپسې ووایې زما جواب به نه ورکوئ نه زه ورکوم نه تاسو ته یم چې ورکې که دا سړی په ښه نیت یې دا خبرې ما پسې کړي په ښه نیت او زما اصلاح کوي نو مې جرم وکړه پکار دا و چې ما ته ټلیفون ووایي او ما پوه کړي یا پکار دا ده چې دې زما کور ته راشي ډوډۍ به م پې وخورم چای به م پې وڅکم قدر به یې م وکړم عزت به یې م وکړم بالغ به م ورته واچوم نو ما ته دې ووایي زما اصلاح دې وکړي که نه یا که ما کې دا غلطي وي نو توبه به وباسم که نه زه ولې څلوېښت سړی خو نه ما نه خو هم ګناه کېږي او کما کې غلطی نه هغه ناپوهي نو به پوهې کما نو اول خو دا غلطي کړې ده خو بیا هم که په ښه نیت یې کړي زمړه خدای به اجر ورکړي او که په بد نیت یې کړي خدای به سزا ورکوي زما څه کار دی زما جوابونه به نه ورکوي او نه زه چا په نیټ جواب ورکوم دین نه بدناموم نه به دین تاسو بدناموئ لګیا دي عقل ځان کې پیدا کې ټیک ده نن سبا بعضې خلک مولیانو پسې کنځلې کوي نن سبا بعضې خلک علماو پسې او پټکو پسې نښتې کنځلې کوي نو زمونږ طالبان په سوشل میډیا د هغې جواب کوي ټیک شو جزاء سیئة سیئة مثلها کولی شي جواز دله شته وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بالکل خو داسې به نه کوئ که زما بچی روحاني او یو کالم ما نه سبق ویلی نو چې زه راته څه ویم په هغې به عمل کوئ چې څوک در پسې کنځل وکړي او بدر درته ووایي نو ته به یو دروازه به ورته سار ډبې او څه به وایې ورته دا به نه وایي چې تا ما ته کنځل ولې وکړل تا ما پسې سپکه ولې ته به ورته وایې چې رورې یو بچی دې راوله چې د قرآن حافظ ته دله جوړ کړم بچی دې راوله چې د پیغمبر وارث ته جوړ کړم د اوس هم دا ویم ټولو ته دا ویم کوئ کنځل ما پسې کوئ ښځه لور کنځی ماله زه به تاله د هغې جواب په کنځلو نه در کوم زه به ستا د بچي نه دقه جوړوم چې دا ما ته مخکې ناست دي زه به ستا د بچي نه د پیغمبر وارثان جوړوم زه به ستا د بچي نه د قرآن حافظان جوړوم زه به ستا بچي نه د پیغمبر اخلاق بیانوم ته پیشه او کنځل دې پیشه زه د کنځلو جواب په کنځلو نه در کوم تا ته نه به یې ورکې یوه خبره ده که مولا دی او کامي دی او زما ته ذلیل کوي زه ځان یادومه نو د قیامت په ورځ ورته نه بخم د قیامت په ورځ به د خدای دربار کې د دې مرۍ نه رانیسمه او خدای ته به پیش کومه چې یا الله ما خو د دین خبره کړې وه په د بده لګېدلې وه نو ما پسې په فیسبوک راغلی دی ما خو د دین خبره کړې ده نو ما له به کور ته راغلی و زه به پوه کړی وم که نه
ما خو د دین خبره کړې وه د خلکو کې بدنامولم چې د نه څوک سبق ونه وایي چې دا خراب سړی دی نو دا خو دین ته نقصان دی. الله دا کنزل ما نه دی بخلی ته پوه شه اوس دی پیش دا به کوم چې د رسول الله مبارک مخکې به د خدای دربار ته راکاږم باقي دلته جواب به نه دا زه خپل مثال در کوم شکر دی دا څوک نشته چې ما پسې اوسه پورې کنزل کړی دی یا ما پسې کنزل کوي. یو مثال در کوم وروڼو د بدو جواب په بدو مه ورکوئ چې څوک هم در پسې سپکوئ دا ملک نن سبا د فتنې او د فرقې جوګه نه دی. خدای ته وګورئ ملک تباه دی تبه ته روان دی خدای دې بچ کی څه کېږي په دې ملک کې او تاسو څه وینئ اصلاح وکړئ خدای ته وګورئ د خلکو ته دین په ښه طریقه ورسوئ امت کې تفریق مه پیدا کوئ. 250 کافر نن د مسلمان خلاف یو دی د یو نظریه یو شانتی ده د یهودي بل شانتی ده د عیسائی بل شانتی ده د روسی بل شانتی ده د اسرائیلو والا بل نظریه ده د جاپانیانو بل نظریه ده لیکن ټول د مسلمان خلاف یو دی. ستا خدای یو قرآن یو پیغمبر یو تاسو خپل منځ کې اختلافات جوړ کړي دي قطعا به پس شایسته طریقه به لګیا یو دین به خوروئ ښکلې طریقې سره چې خلک ستا شکل ته وګوري او مسلمانېږي خلک ستا خبرو ته وګوري او مسلمانېږي او خلک تا نه نفرت ونه کړي کنزل به نه کوې سپکه به نه وې بد به نه وې زمونږ کوي بعضې مولیان په تقریرونو کې بل ته اشارې کوي ته دې هغه سپک ښکاري که زه په تقریر کې چاته اشاره وکړم اپې سپک نه ښکاري زه پې سپک ښکارم زه ولې دې اشارې کوم زما رونه دي هر عالم چې د دین خدمت کوي د ناظري دی ولې نه کوي د رسول الله مبارک د حدیثو خدمت ته ولې نه کوي زما د سر تاج دی تاج یو سړی د پیغمبر د حدیثو خدمت کې زه به هغه پسې سپکې ویم ولې زما ژبه به چاړی شي یو سړی د پیغمبر د دین مدرسه چلی زه به هغه پسې سپکې ویم ولې سپکې وویمه زما ایمان کې به فرقي څوک هم چې د دین خدمت کوي که د تسبو په لاره کې کوي تصوف والا رونه په خانقاهونو کې ناست دي که تبلیغ سره تعلق دی او که جهاد سره تعلق دی او که چرته مدرسې چلی او که کم دوستان هغه په افتا او په حفظ مدرسې دی د ناظرې مدرسې دی دا ټول زمونږ رونه دي مونږ د ټولو قدر کوو مونږ د ټولو عزت کوو مونږ د ټولو احترام کوو بالکل به اختلافات نه جوړوي شایسته طریقې سره ښه اخلاق ځان کې پیدا کړئ مړه نن سبا بعضې خلکو ته خو نږدې کېدی نه شي او دا یو ټکې درته وایم چې کم مولا وي یا کم تبلیغي وي یا کم پیر وي او د کبر نمونه یې خدای ته وګوره چې ورنږدې نه شي دا تکبر ولا په دا سر کې مات کې او د کبرجن مولا نه سبق هم مه وایه تا کې څه نشي پیدا کولی د کبرجن پیر نه بیعت هم مه کوئ عاجز انسان پسې ګرځئ چې چا کې عاجزي وي د پیغمبر طریقه خو عاجزي وه کبر خو نو او چې کوم انسان تا رټي بعضې کسان دا دي چې ته ورشي تا به ورټي د دې مولا نه به هم سبق نه وایه ان من اشر الناس عند الله یوم القیامة اوهو پیغمبر سوی وی د قیامت پرس خراب سړی څوک دی دا زه نه وایم پیغمبر نه تپوس کوم د قیامت پرس خراب سړی څوک دی هغه انسان دی ودعه الناس اتقاء فحشه چې ته ورنږدې کېږې او هغه درکې ټک درته چلی او رټی دی او خرابی دی دا خراب سړی دی دا که مولا دی دا که تبلیغي دی دا که پیر دی دا که شیخ دی دا که هر څوک دی او چې دا په مجلس ته ورشي او ټک درکوي لکه د مچۍ په شانتې او په مجلس کې ورشي او بېعزته کوي دی دله چې نږدې نه شي ته لا سبق یادی دا ګنده انسان دی د پیغمبر په وینا باندې او نه به کبرجن لدی او د دین په ښه طریقه باندې خور کې په غلطه طریقه د پیسو نیت او لالچ بالکل مه کوئ درکوي به خدای به ښه درکوي درس و تدریس چې کوئ د تنخواګانو نیتونه مه کوئ چې ماله به دونه تنخوا میلو شي دونه تنخوا میلو شي د تنخواړو سوچ چې ونه کوي روزي د خدای په لاس کې ده او که څوک هم بیان لبوزي او تقریر لمبوزي
او چا دل د گاڑی د پاره څه تیل میل څه پیسې درکړې هدیه قبلول پکار دي قبول کا لیکن چا سره به جوړې جاړې نه کوي چې مال به دونه پیسې راکړي د به تقریر لازم په خدای قسم ګناه ده او که چا دل څه در نکړل نو خفګان به نه کوي چې خو زه خو راځې مردان ته بوتلم ما خو تقریر وکړم ماله خو 2 روپۍ را نکړې الله د پاره کوه په تقریرونو پیسې مالا دا د دین د پیسو د حصول ذریعہ مه جوړوه که چا درکړي هدیه ده قبلوا حضرت عمر د پیغمبر مبارک ورکړي وی د مانه فقیر لا ورکړه وی ته قبول کا ته په خپل فقیر لا ورکړه که چا درکې قبول کا د تیل گاڑی د تواچول قبول کا که چا در نکړي نو ډوا پسې مخرا چا سره جوړ جاړې مکوا چې مال دومره پیسې راکړو زه به تقریر کوم و الا نبکم بیا مړه دنیا کې کې نه دغه ځای اتر خرڅه و بیا د دې نه غدل خدا هر کار به د الله د رضا د پاره کوي بچي خالص الله دا خو خوې به استعمالوي جګړه او په یو بل فتوی ته بدعتي او ته مشرک او ته فلان او ته فلان دا باندې کې یو کار دی که په دین یو سړی راغی حمله وکړه او په قرآن یو سړی راغی حمله وکړه او د پیغمبر په ناموس یو سړی راغی حمله وکړه نو بیا په میدان کې به ډټ کر مقابله کوي که خیر ان شاء الله بیا به ځان نه معقوله جوړه بیا به معقوله ځان نه جوړه بیا ډټ کر میدان میں نکل کر ان باطل لوگوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ او دا زمونږ اسلافو کړی دا امام بخاری د جهمیه مقابله کړی دا د معتزله مقابله کړی دا او زمونږ په پاکستان کې زمونږ علماء کرامو د قادیانانو مقابله کړی دا او قادیانان تر نن پورې ځان ته مسلمان نشي ویل او دا سهره د چا په سر ده پته شته راته نن چې قادیانی ځان ته مسلمان نشي ویلې آئین کې نن قادیانی کافر دی اکه الیکشن ته ودرېږي د اقلیت په بنیاد به ودرېږي د هغه مړی د مسلمان په مقبره کې قانونا نشي ښخولی هغه خپل عبادت خانې ته مسجد د نشي ویلی اذان ته نن مسلمان نشي ویلی دا د چا برکت دی دی کې د علماو برکت دی په اسمبلی کې دی کې بریلوي علما مو دی کې اهل حدیث علما مو دی کې ټول مو خو دا برکت او دا صحرا او دا لوی پټکی چې په اسمبلی کې قانون پیش شو او قانون جوړ شو چې قادیانی بدن ته مسلمان نه وي دا کافر دی په خدای قسم چې دا صحرا د مفتی محمود په سر پرته ده لا صفا درته ډیبیټ مفتی محمود کړی دی علماء کرام رالل او ټولو اسمبلی کې څوک مخکې کړل د مرزا ناصر سره مناظره به څوک کوي څوک به کوي مفتی محمود به کوي او چې کله بیش پیش وګورئ صاحب دا خو پراته دي ستاسو په دې نیټ باندې او چې سپیکر کله بل پیش کا نو دعوت یې ورکړه حضرت مفتی صاحب ته چې په دې بحث وکړه قانون دا دی چې بل باندې بحث کیږي د هغې نه پس بیا بل پاس کیږي د اسمبلی قانون رول آف بزنس دا قانون دی په دې بحث وکړه حضرت مفتی صاحب دنیا علما راغلي د صاحب زمون شیخ مولانا عبدالحق رحمت الله علیه مجلس کې مولانا غلام غوث هزاروی صاحب دا ټول ناستی دا ټول علماء کرام ناستی په دې بحثوں کا حضرت مفتی صاحب پاسې دوی آج تو میں اس پر بحث نہیں کر سکتا خلق حیران شو چې صاحب ویریږي ته دې ته تیار دي خلق بس وای نہیں آج میں اس پر بحث نہیں کروں گا نن بحث نہ کوم آج میں اس پر بحث نہیں کر سکتا ولی بحث نہ کہ تا پیغمبر مبارک خاتم النبیین نخکاری تا خو بل پیش کر دے نہیں آج مخالفین مجلس میں نہیں ہیں کل یہ کہیں گے کہ ایک تو یک طرفہ بل پاس ہوا دیل دا خبر موقع پا کار دا وہی بچے مون خو پا موقع کی نو دے بل پاس کا نہیں ان کو بلاؤ قادیانیوں کو بلاؤ تاکہ ہم دونوں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کریں گے اور ڈیبیٹ کریں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے نو په بلوس قادیان بیا خو بو چې دا دوی یک طرفه پاس کړي بلوس میرزا ناصر راغی وکیلان رالل ارسو کرالل ادي خوا مفتی محمود رحمه الله او باس اوشو او په اسمبلی کې فلور اف اسمبلی ان اسلام آباد پاغي کې دا صحرا علماء دیوبند او دا غي سرخیل مفتی محمود ته خدای ور په سر کړه او اوګټل میدان اوګټل شو ډاکټر شیر علي شاه صاحب وی مفتی صاحب راغی مدینه منوره ته او دا خلق خوشاله دا سه خوشاله په ټوله دنیا کې خلق خوشاله دي چې پاکستان د رسول الله مبارک ناموس وګټه
اسمبلی کې قادیانی کافر قرار شو د پیغمبر د ختم نبوت جامه سپینه او پاکه ثابته شوه خلکو د استقبالي مونږ زبردست استقبال وکړه د مفتي صاحب او دا خلک داسې خوشحالۍ نه چوم رهیتې خوشحاله مفتي صاحب چې راغی لار باب السلام باندې ورغی رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېده او سلام یې وکړ بیا لاړ شیخین له حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی الله عنهما هغې ته سلام وکړ بیا اوت بار واپس راغی په باب السلام دوباره لوټ گیا مونږ وی حضرت راځه اوس لږ دمه به شي بیا به راشي وی نه اصل مقصد خو لا پاتې دی اصل مقصد پاتې دی حضرت بیا به راشي سلام خودی او که دمه به شي نه چې څه مقصد در راغلی هغه تو ابھی تک باقی ہے مفتی صاحب آگے اور ہم پیچھے پیچھے چې لاړو رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېده حضرت مفتی محمود وجړل ناشنا وجړل سلګو سره وجړل او بیا حضور پاک ته څه وایي د الله رسوله زه تعالی یو خبرې لراغلم د الله رسوله ما د پاکستان د مسلمان د طرف نه تعالی مبارکباد راوړلې دی د ټول پاکستان د مسلمان د طرف نه تا ته مبارکبادي ده چې د پاکستان مسلمان نن ستا پټکې وګټه ستا ناموس یې وګټه او ستا په ناموس او په عزت چې کوم مرزا غلام احمد چیچړه چولې او په هغې باندې داغ دبه لګولې وه نن د پاکستان مسلمان هغه دبه ووینځله مبارک دې ستا لمن او جامه د پاکستان مسلمان وګټله خلق وی مولیانو څه کړي دي مې دې کړي دي مولا څو کړل تر قیامت پورې تر قیامت پورې زمان نسل د مفتی صاحب د پیغمبر مبارک مخکې د دغه یوې شکریې د دغه یو مبارکې شکریې نشي ادا کولی اوس هم لګیا دي ګورې خبره خاموش نه ده اوس هم چغې وایي چې په دې دغه کې دفعه کې ترمیم وکړي قادیانی مسلمان وګڼئ دا اوس هم چغې وایي او قادیانی له په حیثیت د مسلمان په آئین کې ځای ورکړي چې قادیانی مسلمان شي مې په قلار کېنه غلی کېنه چغې مه وهه که ته د هر ځای نه چغې وې زما اسلافو په دلایلو ثابته کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی نشته او نه به راشي او قادیانی کافر دی او په ارام کېنه ستا پلار هېڅوک هم په دې آئین کې د چا پلار هم ترمیم نشي کولی انشاءالله العزیز हम अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में कड़े हैं और कड़े रहेंगे हम अपने सरों को कटवाएंगे लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन पर कोई दब्बा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और दा मुसलमानान मुंग सरा वलाड़ दी अल्हम्दुलिल्लाह और मड़ा मुंग दा गोले न दिस्ता न यरीगु मुंग बदा आइन लान दिस्ता دا ختم نبوت په میدان کې مقابله کو او تا د ګولۍ نه یریږو ته به کفن پسې کور ته منډوې زما بچو کفن په سر ځان سره تړلی دی ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں آرام سے بیٹھو ختم نبوت کے متعلق زبان سے کچھ نہ نکال سکتے کچھ نہ نکلو تمہاری زبان سے کچھ نہ نکلے اگر نکل گیا تو تمہارا زبان کٹ جائے گا انشاءاللہ العزیز نو باطل کراغی او په دین حمله کوله نو بیا به ماکوان نه جوړیږي خو د آئین او د دستور لاندې به بیا مون خبره کوو د آئین او د دستور نه بالاتر نه دا ملک زمونږ ملک دی مونږ به د دې ملک امن هم قایم ساتل غواړو دا زمونږ ملک دی دا ملک چې وي زما مدرسه وي دا ملک چې وي زما پټکې وي دا ملک چې وي زما دین وي دا ملک چې وي زما طالب وي دا ملک چې وي زما دعوت وي دا ملک چې وي زه به کشمیر سره مقابله کوم دا ملک چې وي دا ملک چې زه په هندوستان کې جهاد کوم دا ملک چې وي زه په کشمیر کې جهاد کوم انشاءالله العزیز د دې ملک به حفاظت کوم تب هم کې او موږ به هم کوو نو بل به یو کار کوي پټکی مو تړل اوس به ستاسو په علاقه کې مشران علما چې تاسو لاړ شئ اسې نه چې یو مشر عالم یو خبره وکړي او ته لوډ سپیکر ته وخېږې دی پس پیږي
دا خو بوډا دی دماغ یې کار پرېښی دی او چې یم خوځېمه کېنه په ارامي چرګوټیه چې تا غوندې زرم یو ځای شي د مشر سپینګیري مولا مقابله نشي کولی بل به نه بې عزته کوې قدر به کوې د مشرانو علماو او بل به څه کوې علم به ذریعه معاش نه جوړوې د الله دپاره به کار کوې ما پوه کړی درس الله دپاره هر څه تقریر د څوک بودي بیان له بودي خالص د الله دپاره څوک څه شی درکوي انکار مه کوه خو خانانو جوړوله به نه دی هسې ځای محبت او د مینې دپاره خو د پیسو دپاره نه دا به نه کوې نور ما تاسو پې کړی په درس کې او بل به په علم عمل کوې عمل به کوې عمل او بل به څه کوې خپل وسایل طلب کې که نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم درس و تدریس کو مې د کپړې تجارت کو ورسره خپل وسایل طلب کې څه بده خبره نه ده زمونږ په دې کتابونه پلان کې عطار وطري اخافول نجار و پلان کې نو دا کولی شی ورسره بل د نظم او د جماعت خیال به ساتئ د وحدت او د اتفاق نظم او جماعت به پوره خیال ساتئ تواضع انکساري به کوئ دا به ستاسو کاري او بل به دا کوئ داسې کار به نه کوئ په معاشره کې چې ما وشرموئ دا وشرموئ او نعماني او شرموئ بهترین انداز باندې به علم رسوي مخلوق ته ښکلې طریقې سره چې څوک دا ونه وایي مړه دا د علوم نعماني فارغ دی چې څوک دا ونه وایي چې دا د دوره کړې ده هیچا مخالفت به نه کوئ ما تاسو ته اوس هم وایي چې هر څوک چې د مدرسې محتمم دی هر څوک چې دی تا سره روان دی او که تا سره روغ دی هغه د سر تاج ګڼئ بس په تقریرونو کې چا باندې به اشارې نه کوئ په درسونو کې چاته اشارې به قطعا نه کوئ خپله راست خبره کوئ او که چا ځان ته راواړوله نو بس ما خو ته د سودخوره خبره وکړه او د هغه بل مې راته وکړه نه دی راړی ځان ته راړی نو بیا خدای پیشه دی پیشه زما وروڼو اخیري خبره بیا دعا کوم دا ده چې تاسو په دارالعلوم نعمانیه کې بچو تاسو موږ سره یو کال تقریبا تیر که څه کم لکه چې زمونږ کم د نظم کالي هم تیر کړه سره بچې ما خو خپل ځاني خپل کوشش کړی چې ما سبق قضا کړی نه دی او سخ کال په ټول کال کې ما یو ورځ قضا نه ده کړی الحمدلله او ته پته ده د حج په موقع باندې مې 3 ورځې قضا کړې دي د 3 چې هغه حج کې عمران علم د هغې 3 نه علاوه ما یو ورځ قضا نه ده کړې او چې کم ټیم زمو په هغه ټیم راغلیم او په ټیم تلیم په اوقاتو کې که یو ورځ نیمه مې څه کار پېښ شوي وختي تلې ما لیکن ما خپل ټیم پابندي کړې ده که سهار 5-6 مې د لیټ شویم وروسته مې په سبق زیات ویلی دی خو بیا هم ممکنه ده ما به ستاسو لپاره مطالعه نه کړې ما به ستاسو هغه حق نه ادا کړی کوم چې ستاسو حق دی نو بچې ما ته به معافي کوئ ټولو نه معافي غواړم زما بچي او ستاسو حقوق زما په غاړه پراته دي ګورئ ما خپل حق ادا کو ما ته چې کم پټکې مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه را په سر کړیو مولانا مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه را پټ کړیو او خپل دادا خپل باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه را په سر کړیو ما هغه پټکې ستاسو په سر کېښود اوس به دا پټکې باقي تاسو چلاوئ انشاءالله العزیز نو که زمانه د طرف نه څه کوتاهي شوي ستاسو په سبق کې منډه مې والی کتاب مې نه کتلې یا څه مې کړي نو ستاسو حق زما غاړه کې پروت دی بچې د الله د رضا دپاره به ما ته معافي کوئ دلته دنه معافي غواړم د قیامت پر ورځ هسې نه ستاسو لاس او زما ګریواني او ما د خدای دربار ته راکاږي هغه طاقت نشم د دې مفتي صاحب دپاره هم تاسو نه زه معافي غواړم زه به هم ستاسو هغه حق نه ادا کړی کوم چې ستاسو دی ما خو یې زمونږ کمزوری لنګر دی خامخا به کوتاهي راغلي او د شیخ صاحب د طرف نه شیخ محمد فقیر صاحب د طرف نه هم د ستاسو نه معافي غواړم هغه غریب یو څه موده لږ بیمار و بیماري خو عذر دی یا بعضې وخت کې څه انسان دې څه ضرورت راشي سبقونه یې درته ښه پوره ویلي دي ښه برابرې ویلي ښه تحقیق سره الحمدلله ویلي دي او کتابونه یې راته خپل ځای ته رسولي د مدرسې چې کوم ناظمان دي هغې دپاره هم بښنه کوئ ناظمانو به کله تاسو تیزه ویلي سخته به یې راته ویلي معافي به کوئ ټول نن څومره ښکلی نظم نن خو زه د مدرسې څومره انتظامیه ده هغوی ته بالخصوص و اقبال مولوي صاحب مطیع الله صاحب شو او عبدالرحمن مولوي صاحب شو محمد شیر صاحب شو او د هغوی چې څومره عمله ده
هغوی ته خراج تحسین پیش کوم په دې دومره ښکلې مزیدار انتظام خشته ګراوند او بهترین نظم و نسق باندې الحمدلله. او بیا د اتمانزو زمونږ شاد صاحب رور چې دی شاد نومې دی شاد خان صاحب رور چې دی ډېر زبردست شاد خان صاحب او د هغه ټیم راغلی دی دلته صفایانې کړي دي الله دې ډېر خوشحاله کړي. کمیټۍ والا که 400 ده او اتمانځی دي موږ سره ډېر تعاون کړی ټول ته په دعا کې یادوې ای بچې چې څوک مدرسې سره چا تعاون کړي په دعا کې به یادوې په جوماتونو کې تاسو سره چا ډوډۍ درکړې ده په دعا کې به یادوې او دارالعلوم نعمانیه ستاسو مور د مور دې ته څه وایي مادر علمي دا مور به په دعا کې یاده ساتئ دې مزه یم که ما د ژوند او د مرګ پته نه لګي خو دارالعلوم به نه هېروئ بچې دا ستاسو مدرسه ده بیا بیا به راځئ بیا بیا به راځئ زمونږ بچې مونږ ستاسو په طریقې خوشحالېږو. او چې څومره نور د انتظامي ملګري زمونږ پولیس والا دوستان دي هغوی مونږ سره ډېر زیات تعاون وکړو ډېر خلک راغلل ټول به په دعا کې یاد ساتئ بچې د اتمانزو خلق به یاد ساتئ ای د اتمانزو خلکو خوش قسمته دا ګاونډیان څومره خوش قسمته دي غونډه باغچه خدای دوی له راوړه ماشاءالله خوش قسمته دي دا ګاونډیان هم دا ټول ګاونډیان او د اتمانزو خلکو ته سلام پیش کوم چې زمونږ طالبان په جوماتونو کې وساتل زمونږ طالبانو له روټۍ ورکړه او زمونږ د طالبانو بېګا دې خلکو میلمستیاګانې وکړې ټول د اتمانزو خلق هغوی ته د خراج تحسین پیش کوم په دواړو لاسو ورته د سلام کومه او د اتمانزو زنانو ته میندو ته او بچو ته او لوڼو ته دعا کومه دارنګې د رزړو دارنګې د عمرزو دارنګې د تورنګزو او دارنګې د میرو چې زمونږ د طالبانو له روټۍ پخې کړې په دې تروړت نشي اخیستې زمونږ طالبانو له ډوډۍ ورکړله دغې زنانو ته د پاکو بیبیانو ته دغه بچو ته چې دا د میندو پاک پیس کلی دي د سلام پیش کوم دعا ورلکم تاسو به مو ته دعا کوئ بالخصوص د اتمانزو خلق ماشاءالله خدای خبره پښتنو خبر چې په کم کاڼي ملا سې ښودی دی چې خدای پاک دومره مدرسې شکر دی دلته زمونږ مدرسه را مخامخ زمونږ دا دی د مولانا شیخ الحدیث فخرالاسلام صاحب مدرسه را دارنګې نورې مدرسې دي زمونږ په تورنګزو کې شکر الحمدلله ډېرې مدرسې دي او بیا په هغې کې ډېرې مدرسې الحمدلله خدای پاک د نورې مدرسې زیاتې کړي ګڼ شمېر مدرسې دي زمونږ په رزړو کې شکر دی مدرسې شته په 400 کې شته په تنګي کې شته په شیرپاو کې شته ډېرې مدرسې دي الحمدلله او هره مدرسه په خپل ځای لګیا ده او د خپل دین خدمت کوي او د دې ټولو طالبانو سره همکاري او خدمت او محنت څوک کوي دا زمونږ د عوام کوي الله دې خوشحاله کړي الله دې تاسو خوشحاله کړي دعا وکړئ د جمع الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جی 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 دعا اوکے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ زمونږ د اتو کالو خوارینن سرته ورسېده پروردګاره زمونږ د بچو اته کاله په مختلفو مدرسو کې ورغړېدل او بیا د وظیفې یې خوړې او پردی ډوډۍ یې خوړلې او لنګرونه یې خوړل او خدای نن د دوی د اتو کالو محنت دی او د تخصص والا او د 11 کالو خدمت دی او الله دې کې اومخلو حافظان معصومان بچی مشته خدایا اما معصومین دي معصومین او قرآن شریف زده کړي د مشکات طالبان هم دي پکې د وړې دورې الله زمونږ د دورې حدیث تا دومره لوی تعداد طالبان دي یا الله مونږ تا ته لاس اوچت کړی دی زمونږ ربه خدای زمونږ د اخواري قبوله کړي الله زمونږ د اخواري قبوله کړي الله زمونږ د محنت قبول کړي پروردګاره او د دې طالبانو دا تو کالو د اخواري قبوله کړي الله د دورې حدیث دا کال چې دوی کم تیر که یا د وړې دورې د مشکات والو چې کم کال تیر که یا د ماشومانو حافظانو خدای د دوی دا ټول اخواري قبوله کړي الله دا محنت قبول کړي الله دا بچی دي او دوی دلته مونږ سره علم حاصل که الله که د دوی نه څه غلطۍ شوي په دورې حدیث دارالحدیث کې غلطۍ شوي الله تی معاف کی پروردگارا تو تعفو کی پروردگارا تی معاف کی پروردگارا د دوی غلطه دوی ته معاف کی پروردگارا او یا الله
د امت ته د علم د رسولو توفیق نصیب کې الله چې موږ دا کم پټکی دوی ته په سر کا خدای د دوی له دې پټکی د زغملو د نور مخلوق د رسولو توفیق نصیب کې الله هر یو بچي محدث کې الله هر یو بچي مفسر کې الله هر یو بچي مفتی او فقیه کې الله انما انا قاسم والله یؤتی حضور پاک فرمای مون خو صرف د علم تقسیم کو عطوا خستا پلاس کې دا الله حقیقی علم د دې بچو پروردگار نصیب کې خدای عطای علم نصیب کې لدنی علم الله نصیب کې او د دې د مور او پلار چې د دې متعلق کم سوچ ته کم فکر دي کم توقعات دي الله پاک توقعات دا ټول بچي پورا کې یا الله زمون گناهونه معاف کې الله زمون گناهونه معاف کې الله که زمون واړه گناهونه دي که زمون غټ گناهونه دي که زمون پټ گناهونه دي که زمون ښکاره گناهونه دي که زمون لومبي گناهونه دي که زمون رستنی گناهونه دي خدای ټول لا ته معاف کې یا الله که زمونږه او ستا په میانس کې کم حقوق دي تیرا توبخي او که زمونږ استاد بندگانو په منځ کې کم حقوق دي خدای د هغې د بخښنې طریقه راله جوړه کړه او ته معاف که رب العالمین خدایا مونږ خو ډېر عاجزان یو مونږ خو د ګناه په ډنډ کې پروردګار اوسېږو مونږ خو یو ځای د ګناه نه خلاص نه یو الله زمونږ خو په لاره کې یو ځای بل ځای داسې اسباب دي څوک د ګناه نه خلاصېږي خدایا ته رحیم بادشاه ته کریم بادشاه ته رحمان خدایا ته بخون کې او عفو د خوښ هم د خدایا بخنه د خوښ هم ده یا الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کې تقصیرات زمونږ مونږ ته معاف کې الله زمونږ چې کوم مشران مړه دي زمونږ مور او پلار زما والده زما والد صاحب زمونږ باباجي زما یو خوره وفات شوه او چې نور څومره مردگان دي دلته زمونږ ډېر دوستان دي چا پلاران میندې خویندې چې څومره مړه دي الله مغفرت یې نصیب کړي الله هغوی زمونږ دعا ته محتاج دي الله په قبرونو ولا انوار نازل کې خدای په قبرونو کې رڼاګانې پیدا کې